चलो 13 नंबर चलो 13 नंबर डाउट्स एक्सरसाइज नंबर 10 એમાં 13 નંબર શું છે in a rhombus એક rhombus છે all the four sides are same ABCD is the rhombus then you have to prove that AC square plus BD square equal to 4AB square 4AB square जो prove करो right okay and the property of rhombus is all the four sides are same as well as the diagonal bisect each other at 90 degree બંને diagonal સરખા ના હોય સપોઝ આ 8 હોય તો 10 બી હોય પણ 8 હોય તો 4 4 10 હોય તો 5 થાય બાયસેક્ટ કરે આ બંને ભાગ સરખા હોય તો LHS લઈ લો AC square plus BD square AB square plus equal to AC. In place of AC, I can write 2OA. OA ને બે વખત લો એટલે AC થાય અને AB જોઈએ છે ને એટલે આપણે આમાં લઈશું અને ઉપર સ્ક્વેર તો છે આખું BD કેવી રીતે બને બે વખત OB લઈએ the whole square એટલે કે 4OA square 4OB square 4 common OA square plus OB square but this is the as per the Pythagoras theorem OA square plus OB square equal to AB square થાય LHS is equal to RHS પછી 17 number 14 number 14 14 number in triangle ABCD is 90 triangle ABC B is 90 B is 90 and D is the midpoint of BC BC નું midpoint છે D midpoint છે યાદ રાખજો આ ને આ સરખું છે and you have to prove that AC square equal to AD square plus 3CD square and BC square equal to 4 times AD square minus AD square છે you prove કરો ચલો AC square equal to પહેલા લઈ લો first is AC square equal to AD square plus 3CD square છે એવું prove કરવાનું છે that you have to prove હવે આ નથી એવું સમજો અત્યારે સો LHS થી શરૂ કરીએ આપણે AC square છે LHS AC square છે તો what is AC square AB square plus BC AD square plus BC square હવે તમને જોઈએ છે શું AB જોઈએ છે ના નથી જોઈતો BC નથી જોઈતો તો એને હટાવવું પડે તમને તો હવે આ ટ્રાયેંગલમાં આવી જાઓ AB square તમને શું જોઈએ છે AD જોઈએ છે તો how you can get AD AB square plus BD square તો AD square થાય રાઈટ તો એ AB square તો હમણાં રાખું પણ આનો બી સ્ક્વેર કરી દો પણ BC ની જગ્યાએ તો 2BD લખાય એટલે કે AB square plus 4BD square હવે AB square plus BD square આમાંથી એક BD લઈ લો તો હજી પણ 3BD square વધે રાઈટ પણ હવે AB square plus BD square is AD square થાય AD square plus 3BD square હવે ચેક કરો AD square તો આવી ગયો પણ મને BD છે તો BD અને CD તો સરખા તો હા BD ની જગ્યાએ તો અહીંયા CD બી લખી શકો hence it is proved right હવે બીજું જો અહીંયા AC square અહીંયા BC square equal to 4 times AD square AB square એવું પ્રૂફ કરવાનું છે તો અહીંયાથી લઈ લો તમે મોટું છે તો બરાબર RHS થી શરૂ કરો 4 times AD square minus AB square મને શું જોઈએ છે BC જોઈએ છે આ મેં ત્યાંથી શરૂ કર્યું મને BC જોઈએ છે 4 times AD square
માઇનસ એબી સ્ક્વેર. ચલો આ ટ્રાયેંગલમાં આવી જાઓ. એડી સ્ક્વેર માઇનસ એબી સ્ક્વેર તો શું થાય? બીડી સ્ક્વેર. હા તો 4bd સ્ક્વેર થાય. બીડી સ્ક્વેર ની રીતે એટલે કે આખું આની પર સ્ક્વેર કરી દો. કોનો સ્ક્વેર થયો? 2bd હોલ સ્ક્વેર. નહીં ખબર પડી. હા બરોબર. પણ બે વખત bd એટલે શું થાય? bd અને bd. બીસી BC. બીસી હા તો bc તો હોલ સ્ક્વેર. ખબર પડી? આ બાજુથી આ બાજુ લાવવાનું થોડું હાર્ડ પડશે એટલે આપણે આ બાજુથી આ બાજુ લાવીશું. ઓકે. સેવન્ટીન નંબર 17 નંબર. ક્યાં 17 છે? હા. In triangle ABC, AB equal to AC છે. સાંભળો જો અહીંયા. એક ટ્રાયેંગલ છે જેમાં AB equal to AC છે. આ બંને સાઈડ સરખી છે. AB equal to AC છે. D is a point on BC. D ક્યાંક BC ઉપર છે ડાયાગ્રામમાં આપેલું છે. D is point on BC. Then you have to prove that AB square minus AD square equal to BD into CD છે એવું પ્રૂફ કરો. LHS લઈ લો. હવે આ બંને જ્યારે સાઈડ સરખી હોય ત્યારે આપણે અહીંયાથી કોઈ પરપેન્ડિક્યુલર ડ્રો કરીએ. AM અહીંયા લખવાનું કે લેટ AM perpendicular to BC. Hence BM equal to CM થાય. કારણ કે આઇસોસેલેસ ટ્રાયેંગલમાં એનું મીડિયન પણ થાય. આ બંને સાઈડ સરખી થાય. તો D તો અહીંયા છે. તો LHS થી શરૂ કરો. AB square minus AD square LHS. AB square અને AD square આ આપેલું છે. રાઈટ. અને જોઈએ છે શું? BD અને CD જોઈએ છે. તો what is AB square? બીડી સ્ક્વેર અરે AB square આખા ટ્રાયેંગલમાં આવે. AB square આ 90 ડિગ્રી થાય. AM square plus BM square. હા તો AM square plus BM square થાય. નહીં ખબર પડી. હવે AD square એટલે કે આ ટ્રાયેંગલમાં છો. what is AD square? AM AM square સ્ક્વેર plus BM સ્ક્વેર હા તો AM square plus BM square થાય. રાઈટ. હવે આને ખોલો. AM square plus BM square minus AM square minus BM square. આ કેન્સલ. તો અહીંયા થયું BM square minus BM square is most important term. હવે શું કરવાનું છે? બંનેનું સ્ક્વેર છે એટલે આ સમમાં પ્રોડક્ટમાં આન્સર જોઈએ છે એટલે કે a square minus b square without square one time plus dm plus dm minus dm એવું થાય. ચલો dm અને dm કારણ કે dm માં જ dm છે તો dm ની જગ્યાએ cm લખાય. cm plus dm અને bm minus dm હા એ તો કરાય. ચલો bm minus CM plus DM. cm plus dm હા dm ની જગ્યાએ મેં cm લખ્યું બસ. અને dm તો છે. હવે છે cm plus dm તો શું થાય? cd થાય. અને આખું bm માંથી dm કાઢી નાખો. bd થાય. bd into cd. તો અંદર આપેલું તો છે 9 નંબરમાં તો ફોર્મ્યુલા તો આપ્યું છે તમને. એક રોમ્બસ છે અને એના બે ડાયગોનલ આપેલા છે. એ વાળું નહીં મેમ. તો એમાં પહેલા વાળું. કયું? એ બુકમાં 8 હશે શાયદ. હા 8. એના ગિવન ફિગર વાળું. એના ગિવન ફિગર આપ્યું છે આવું છે.
PSR અને અહીંયા Q છે. In a given figure PSR 90 છે, S 90 છે, PQ 10 છે. આ 10 છે, PQ 10 છે. QS 6 છે. RQ એ 9 છે. Then you find PR find કરો. તો પહેલા આ ટ્રાયેંગલમાં લેવાનું, કારણ કે બે સાઈડ આપી છે તો પાયથાગોરસ પરથી તમને આ મળશે એટલે આ 8 મળી જશે. બરોબર, આને છોડી દો હવે. તો હવે આ પણ બે સાઈડ થઈ ગઈ, આ સાઈડ અને આ સાઈડ. આ 15 થઈ, 15 થઈ. તો 15 અને 8 પરથી તમને આ મળે 64 અને 2 2 5 289 2 17 થાય. ઓકે, બોલો. પેજ નંબર 181 એમાં 10 અને 8 ના બરાબર. અરે યાર, કેટલી વાર કરાયો? 3 વાર 4 વાર. 10 નંબર. In a given figure of pentagon, એક ફિગર આપેલું છે. એક્સરસાઇઝ નંબર 14 માં 10 નંબર જે હું પાંચમી વારે કરાવું છું. પેન્ટાગોન ઇન અ સર્કલ AB equal to BC equal to CD છે. જો અહીંયા AB equal to BC equal to CD છે. આ ત્રણ સાઈડ સરખી છે. AB equal to BC equal to CD છે. આવું પેન્ટાગોન છે, રાઈટ? BCD એટલે કે આ એંગલ 110 છે. BAE અહીંયા E છે એટલે કે આ એંગલ 120 છે. Then you have to find angle ABC, angle CDE, angle AED, EAD છે એટલું ફાઇન્ડ કરો. તો આમાં બે વસ્તુ યુઝ કરવાની છે. એક તો સરખી કોર્ડ યા સરખા એંગલ સેગમેન્ટ કરે અને સાયક્લિક પ્રોપર્ટી. સપોઝ આખો 120 છે, હવે એને જોઈન્ટ કરો તો આ તો ઓપોઝિટ એંગલ થઈ ગયા, તો 70. તો આટલું ઉપરનું 50 થાય. આવ્યું સમજમાં? ઓકે, હવે આને હટાવો તમે, આના બદલે હવે આને જોઈન્ટ કરો તો આ 110 છે, આ 70 થાય. બરોબર, આટલું એંગલ 70 થાય. હવે આ તો 120 હતું ને, તો હવે આને બી જોઈન્ટ કરો. આમ આખું 120 છે તો આ 60 થાય. તો આ એંગલ 50 થાય. રાઈટ? હવે જોઈએ આગળ શું છે. હા, હવે આ બંને એંગલ 70 બનાવે છે, બંને ઇક્વલ કોણ છે. તો આ ઈચ એંગલ 35 થાય. આ ઈચ એંગલ 35 થાય. તો આ એંગલ જે જોતું એ બધું આવી 35 બનાવે, આવી 35, આવી 35 બનાવે, આવી 35 બનાવે. હવે આમ જશે તો આ પણ 35 બનાવશે. ઓકે, જોઈએ ABC એંગલ કેટલો થાય, આ એંગલ કેટલો થાય. એના માટે અહીંયા 35 લાવવું પડે. D ઉપર તો નહીં આખું એંગલ ફાઇન્ડ કરવો છે ને તમને. પહેલા જોઈએ CDE કેટલું થાય. હા, તો આ બંને એંગલ તો મળી ગયા ને. આ ટ્રાયેંગલ ની અંદર, આ 50 છે, આ 35 છે. તો 50 અને 35 85 છે. હા, તો આ કેટલું થાય? 180 minus 85 કરો, 5 95 એટલે 95 થઈ ગયું. આખું એંગલ 95 થયું. ઓકે, AED આખો એંગલ કેટલો થાય? AED તો આ 35, આ બી 35, તો આ પણ 35 બનાવે.
નહીં ખબર પડી હા. બધી સરખી છે ને તો 35 35 35 105 તો આખું 105 થયું આખું 105 થયું AED 105 है EAD એ તો 58 બરાબર અને ABC તો આને જોઈન્ટ કરી દો નહીં આખો જોઈએ છે ને તમને આ 95 છે સાયક્લિક થઈ ગયું ને આને જોઈન્ટ કરો સાંભળો આને જોઈન્ટ કરો તો આ સાયક્લિક થઈ ગયું 1 2 3 4 તો આ 95 છે તો આટલો એંગલ કેટલો થાય 95 છે તો 85 થાય આટલો એંગલ 85 થાય તો હવે આ ટ્રાયેંગલ ની અંદર જોઈ લો આ ટ્રાયેંગલ માં 10 120 છે આ 35 છે તો 120 અને 35 155 तो 180 minus 155 कितना था 10 minus 5 7 minus 5 is 2 25 એટલે એંગલ 25 થાય એંગલ સમ પ્રોપર્ટી બરોબર છે ઓકે તારે આન્સર એ છે એવું તો યાદ રહી ગયા છે હા હું આડાવડા લખીશ હો. અને એક નંબર 8 કે 9 8 so if two sides of the cyclic quadrilateral are parallel એ વાળો હા એક cyclic quadrilateral છે its two other sides are equal and its diagonal are equal શું કર્યું તો આપણે એક cyclic quadrilateral છે એની બે સાઈડ પેરેલલ છે તો બાકીની બે સાઈડ બી પેરેલલ છે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે અને એના ડાયગોનલ્સ બી સરખા છે એટલે કે સામસામેની સાઈડ બંને સાઈડ પેરેલલ છે અને ડાયગોનલ બી સરખા છે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે શું આપેલું છે two sides of the cyclic quadrilateral are parallel A B C D and given that AD parallel to BC છે and ABCD is cyclic આટલું આપી દીધેલું છે તેને પ્રૂફ કરવાનું છે other two sides are equal diagonal are equal છે પ્રૂફ કરો ઓકે ચલો આ બંને પેરેલલ છે તો શું સરખું થાય આ બંને પેરેલલ હોય તો આ થીટા હોય તો આની થીટા થાય નહીં ખબર પડે કયું અલ્ટરનેટિવ એંગલ્સ ફર્સ્ટ ટર્મ ફર્સ્ટ પણ આ બંને પેરેલલ હોય આ બંને પેરેલલ છે તો આ બંને એંગલ સરખા થાય ઓકે તો એનો મતલબ આ બંને એંગલ સરખા છે તો આપણને ખબર છે ને કે સાયક્લિક ક્વાડ્રિલેટરલ ની અંદર જો એંગલ સરખા હોય તો કોણ સરખી હોય હા તો આ અને આ સરખી છે તો અગર ટુ સાઇડ્સ આર ઇક્વલ થઈ નહીં ખબર પડી તે લખવાનું આ કેમ અલ્ટરનેટિવ એંગલ્સ થી સરખા થયા અલ્ટરનેટિવ એંગલ્સ થી સરખા થયા રાઈટ અને જો બંને એંગલ હોય તો એની ઓપોઝિટ સાઈડ અને આની ઓપોઝિટ સાઈડ સરખી હોય તો અમારી સાઈડ સરખી થઈ ડાયગોનલ્સ આર ઇક્વલ પ્રૂફ કરવાના છે હવે આ બંને સરખા છે આ બંને પેરેલલ છે શું આપેલું છે સાયક્લિક બી છે સાયક્લિક અને પેરેલલ આપ્યું છે તો ડાયગોનલ્સ આર ઇક્વલ છે એવું પ્રૂફ કરવાનું છે આ અને આ સરખા છે એવું પ્રૂફ કરવાનું છે ડાયગોનલ સરખા છે ડાયગોનલ સરખા છે એનો મતલબ કે આ પ્રૂફ કરવાનું છે કે રેક્ટેંગલ છે રેક્ટેંગલ હોય તો એના ડાયગોનલ સરખા હોય રાઈટ તો હવે એમ કે આ થીટા છે આ બી થીટા છે રાઈટ એ તો આપણે અલ્ટરનેટિવ એંગલ્સ થી કર્યું અને આ ને આ સરખા થાય કેમ સરખા થાય સમતોલ એંગલ કેમ સરખા થાય સાયક્લિકમાં શું પ્રોપર્ટી છે સમ 180 સમ 180 હોવું જોઈએ સમ 180 હોવું જોઈએ
ઓકે તો સમ 180 હોવો જોઈએ તો આપણે આને x કહીએ તો આ 180 180 minus x x. ઓકે પણ આ મને પેરેલલ છે આ મને પેરેલલ છે તો આ x થાય ખાલી x ટ્રેપેઝિયમ નહીં ખબર પડી બારને પેરેલલ હોય તો આ બંનેનું સમ 180 થાય તો 180 minus x છે તો આ x છે ઓકે તો આ x છે તો આ એંગલ કેટલો થાય 180 minus x. 180 minus x થાય નહીં તમારે તો રેક્ટેંગલ પ્રૂવ કરવાનું છે ડાયગોનલ્સ આર ઇક્વલ પોઝ કરી દો અધર ટુ સાઇડ્સ આર ઇક્વલ તો ખબર પડી ગઈ બહુ ઈઝી હતું હવે આપણે એમ લેવાનું છે આ બધું છોડી દો આ બંને સાઈડ કેવી રીતે સરખી થઈ કારણ કે આ પેરેલલ છે ને તો આ z સરખા થાય આ z એટલે કે આ એંગલ અને એંગલ સરખા થાય and we know that if on the circle subtended angle are equal then the sides are equal subtended angle are equal then the chord are equal તો પછી AD અને CD સરખા થાય એટલે આના સરખા થઈ ગયા હવે છોડો હવે તમારે લેવાનું છે BC ને ફોકસ કરવાનું છે ને એક આ ટ્રાયેંગલ ABC લેવાનું છે આ ટ્રાયેંગલ in triangle BAC and triangle BDC માં કેટલું સરખું થયું ચલો આ સેમ કોર્ડ છે તો આ જેટલો એંગલ બનાવે એટલો જ એંગલ હોય ચલ પછી આ ટ્રાયેંગલ માં જેટલું AB છે એટલું જ આ ટ્રાયેંગલ માં CD છે AB છે એ તો સરખું પ્રૂવ કર્યું અને BC તો સરખા છે જ તો સરખા છે તો કઈ કઈ વસ્તુ B એંગલ BAC ઇક્વલ ટુ એંગલ BDC સેમ કોર્ડ સબટેન્ડ ઇક્વલ એંગલ AB ઇક્વલ ટુ CD થાય જે પ્રૂફ કર્યું અધર ટુ સાઇડ્સ અને BC ઇક્વલ ટુ BC કોમન સાઇડ જે આમાં પણ BC છે આમાં પણ BC છે તો આ એંગલ આ સાઇડ અને સાઇડ સાઇડ એંગલ થાય તો આ બે ટ્રાયેંગલ કેવા થાય કોંગ્રુએન્ટ થાય અને બે ટ્રાયેંગલ કોંગ્રુએન્ટ થાય તો બાકીના જે પાર્ટ છે એ સરખા થાય તો ટ્રાયેંગલ BAC is congruent to triangle ચલો BAC અને તો પછી BDC કેવી રીતે AB આમાં જોવાનું કે પેલા એંગલ A ની સામે D લખી નાખ્યો A ની સામે D લખી નાખ્યો ઓકે A ની સામે D છે તો B ની સામે C આવે B ની સામે C આવે અહીંયા C આવે હા સોરી CDB થાય હા તો સિમ્પ્લિસિટીમાં જો બાકીના બે ડાયગોનલ સરખા છે તો AC ઇક્વલ ટુ BD થઈ ગયો AC ઇક્વલ ટુ BD AC અને BD સરખા છે સિમ્પ્લિસિટી થાય ઓકે કરાવ 9 નંબરનો એમાં જ એક્સરસાઇઝ 14 માં 9 નંબર in the given figure આપેલી છે પણ આમાં શું આપ્યું છે એક વચ્ચે વચ્ચેથી ડાયગોનલ પાસ થાય એટલે સોરી નો ડાયામીટર પાસ થાય છે તો this equal to this three chord are same A B C D અને આનો
બરાબર છે E F A E F A D E F D E F આ 110 છે. Then you to find A E F and F A B. So you prove kar A E F A E કયું છે બરોબર છે ને ચેક કરજો ને હા A E F એટલે કે આ એંગલ લાવવાનું છે A E F અને F A B એટલે કે આખો એંગલ લાવવાનો છે. હવે જો અહીંયાથી શરૂ કરો. હવે આ તો શું છે ડાયામીટર છે એટલે કે આ સેમી સર્કલ થાય. આ ત્રણે ત્રણ સરખું છે તો બધા એંગલ 60 60 ના થાય. રાઈટ ઓકે. અને આ બીજી એ પણ ખબર છે કે સેમી સર્કલ ની અંદર ઇન્ટિરિયર એંગલ 90 નો હોય તો એંગલ 90 થાય. આખું તો 110 છે તો 20 થાય તો એ તો પહેલો એંગલ છે 20 A E F સમજવાયું? ઓકે. હવે આ થઈ ગયું આ કેટલું થાય આખું આ 110 છે આ તો સાયકલિક થઈ ગયું ને તો આ 70 થાય 70 થાય. ઓકે આટલી ખબર પડી. હવે આ ટ્રાયેંગલ માં આવી જાઓ. આ ને આ તો સરખું છે રેડિયસ થાય એટલે એંગલ સરખું થાય. સમજ્યું? તો આ ટ્રાયેંગલ ની અંદર આ 60 છે x + x = 180 એટલે બધા એંગલ આવને સરખા છે એટલે બાકી 120 વધે એટલે ઈચ એંગલ 60 60. ઓકે તો આખું કેટલું થાય 130 F A B. આ ઈઝી છે. કાલે 1:30 નો ટાઈમ છે 1:30 શાર્પ. પૂછવાનું છે? મેં કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટમાં છે પૂછું. હા બોલો. સેકન્ડ Example number जो है compound interest में. The difference between example number 6, page number 27 पर page number. Difference between compound interest and simple interest on certain sum. Sum નથી ખબર. At 9% per annum. For 2 years is rupees 324. You have to find the sum यानी principal find करवाना है. શું આપે છે? Compound interest અને simple interest નું difference 324 છે. આવું આપી દીધું છે. Okay. Now per annum છે અહીંયા compound interest, simple interest. હવે આપણે બંનેને પહેલા અલગથી કરીએ. कंपाउंड इंटरेस्ट અહીંયા લઈએ અને સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ લઈએ તો એની માટે p તો ખબર નથી રેટ 9% છે ટાઈમ 2 યર્સ છે 2 યર્સ છે તો સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ PRD upon 100 p ખબર નથી 9 ટાઈમ 2 યર્સ upon 100 18 p upon 100 થાય આટલી ખબર પડી હવે કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ માં પણ p તો ખબર નથી રેટ 9% પર એનમ છે ટાઈમ 2 યર્સ છે તો કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ નું તો ફોર્મ્યુલા નથી કમ્પાઉન્ડ અમાઉન્ટ નું ફોર્મ્યુલા છે અમાઉન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ p 1 + r upon 100 raised to n થાય p નું p 1 plus rate is 9 upon 100 raised to 2 p 109 upon 100 raised to 2 है amount. But how? What is compound interest? A minus P. Compound interest is equal to A minus P है. એટલે કે A થયું P 109 upon 100
तो होल स्क्वायर माइनस p આ કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ છે હવે આ મૂકો કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ p 109 upon 100 તો હોલ સ્ક્વાयर માઇનસ p આ કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ છે માઇનસ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ 18p upon 100 equal to 324 હવે આની સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન માં છે સેકન્ડ ટર્મ છે થર્ડ ટર્મ છે એટલે કે p 109 into 109 100 into 100 માઈનસ આ બંનેને સાથે લઈએ આપણે હમણાં અથવા તો p હમણાં એમ જ રાખીએ 18p upon 100 equal to 324 હવે આને 109 into 109 કરવાનું થાય 11881 p upon 12340 માઈનસ આ નીચે 1 છે 4040 LCM લાવો 12340 p upon 12340 બે 0 છે 800 p upon 40 equal to 324 नहीं खबर भाई LCM લીધો નીચે 40 1 2 3 40 આમાંથી આ માઈનસ કરો 11881 માંથી 10000 માઈનસ કરીએ 1881 વધે માઈનસ 1800 અને એટલા p છે ઇક્વલ ટુ 324 હા તો આમાંથી 81 વધે ખાલી તો 81p upon 1234 equal to 324 तो p equal to 324 40 upon 81 9 થાય 9 9 જા 36 4 જા p is 41234 so 40,000 rupees is the answer principal is चलो ये रखें તમને પૂછો તો પૂછો વાંધો નહીં